તો પીએમ મોદી ગાંધીનગર પહોંચી ચૂક્યા છે। ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં પીએમનો કાર્યક્રમ છે। મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી છે। जय से स्वागत करें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सभी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस विशेष अवसर पर। आज का दिन गुजरात के शहरी विकास की 2 दशक लंबी परिवर्तन यात्रा का उत्सव है। वह यात्रा जिसने स्वप्नों को साकार किया और विकास को जन जन तक पहुंचाया। गुजरात अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025 न केवल इस अभूतपूर्व बदलाव की स्वीकृति है बल्कि एक नया संकल्प भी है कि अब हम और आगे बढ़ेंगे और भी बेहतर करेंगे। गुजरात की विकास यात्रा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच उपस्थित होने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने हम अति उत्सुक हैं। सर्वप्रथम विनम्र निवेदन है माननीय राज्यपाल महोदय जी को, श्री आचार्य देवव्रत जी को, कि वे शॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। शॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी से नम्र निवेदन है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे राज्य के माननीय कैबिनेट मंत्रीगण और माननीय मेयर गांधीनगर। ट्री ऑफ लाइफ जे समग्र मानव जातनी समृद्धि, ज्ञान અને એકતાનું પ્રતીક છે। શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, श्री ऋषिकेशभाई पटेल, श्री राघवजीभाई पटेल, श्री बलवंतसिंहजी राजपूत, श्री कुंवरजीभाई बावड़िया, श्री मुळुभाई बेरा, डॉक्टर कुबेरभाई डिंडोर, श्रीमती भानुबेन बाबरिया, श्री हर्षभाई संघवी, श्री जगदीशभाई पंचाल, श्रीमती मीराबेन पटेल તેઓનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે। अब आमंत्रित करते हैं भाजपा के स्थानीय पदाधिकारीगण कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का ब्रह्मोस के प्रतिकृति से स्वागत करें। भारतीय सेना शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का गौरव ब्रह्मोस से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। श्री आशीष कुमार दवे, प्रमुख श्री भाजपा गांधीनगर महानगर, श्री अनिल भाई पटेल, प्रमुख श्री भाजपा गांधीनगर जिल्लो, श्री कनुभाई देसाई, महामंत्री गांधीनगर महानगर, श्री गौरांग भाई पटेल, महामंत्री गांधीनगर महानगर, श्री धर्मेंद्र सिंह वाघेला, महामंत्री गांधीनगर महानगर। चतुर्थ अभिनंदन चरण माननीय प्रधानमंत्री जी का समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले प्रतिनिधियों द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। श्री NP पटेल, नेचर फर्स्ट, श्री शंकु भाई पटेल, एनवायरमेंट केयर एंड डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री महेंद्र भाई पटेल, वी केयर फाउंडेशन, श्रीमती प्रज्ञाबेन पटेल, आत्मन फाउंडेशन, श्री मिलिंद गुप्ते, गजानन सेवा समिति और डॉक्टर अनिल पटेल, निसर्ग साइंस सेंटर, कीर्ति तोरण से स्वागत किया जा रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात की शहरी विकास यात्रा के इस ऐतिहासिक अध्याय में अब स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं भारत सरकार के माननीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी को। स्वागत है सर। તો અમરેલી સહિત 2 તાલુકામાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ। રાજુલા તાલુકાના ડુંગર, માંડલ, ડોડિયા સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો છે। જાફરાબાદ તાલુકાના વઢેરા, મિત્યાળા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે। તો વાતાવરણમાં પલટો આવતા ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે। તો વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે।
ગુજરાતમાં આજે તોફાની વરસાદની આગાહી છે। ભારે પવન અને વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે। અમરેલીના રાજુલાના કાંઠા વિસ્તારમાં વરસાદ, ડુંગર, માંડલ, ડોડિયા, બાલાપડ સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। હવામાન વિભાગ અનુસાર વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। તો અમરેલી જિલ્લામાં ફરી જામ્યો છે વરસાદી માહોલ। જિલ્લાના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ, ધારી શહેર તેમજ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ, ધારી, જર, મોરજર, છતડિયા, ખીચા સહિતના ગામોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તો ભાવનગર જિલ્લામાં શરૂ થયો ભારે પવન સાથે વરસાદ। જિલ્લામાં અલંગ, ત્રાપજ, તણસા સહિતના ગ્રામ્ય પંથકોમાં શરૂ થયો વરસાદ। હવામાન વિભાગે આપેલી આગાહીના પગલે જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં શરૂ થયો છે ભારે પવન સાથે વરસાદ। વરસાદ શરૂ થતાની સાથે અસહ્ય ગરમી અને બફારામાંથી લોકોને મળી છે રાહત। તો વરસાદી માહોલમાં ડાંગના પ્રવાસન સ્થળ સાપુતારાનો નજારો આહલાદક બન્યો છે। રાત્રે ધોધમાર વરસાદ બાદ વહેલી સવારે ગિરિકંદરામાં ધુમ્મસની ચાદર પથરાતા નયનરમ્ય નજારા જોવા મળ્યા। સાપુતારા પરિસરમાં ગાઢ ધુમ્મસને પગલે પ્રવાસીઓમાં આનંદ જોવા મળ્યો છે। વાહન ચાલકોને હેડલાઇટ ચાલુ કરીને વાહન હંકારવાની નોબત આવી છે। તો ગાઢ ધુમ્મસને પગલે શીતલહેર ફેલાતા પ્રવાસીઓમાં મિની કાશ્મીરનો અહેસાસ જોવા મળી રહ્યો છે। તો વડોદરામાં સવારથી વરસાદી માહોલ છે। ડભોઈ પંથકમાં વહેલી સવારે વરસાદ, છેલ્લા 4 દિવસથી હાથતાળી આપતો વરસાદ આખરે વરસ્યો। ડભોઈમાં રાતભર વીજળીના ચમકારા બાદ વહેલી સવારે ભારે પવન બાદ વરસાદ વરસ્યો છે। તાલુકા અને નગરના અનેક વિસ્તારોમાં રોડ રસ્તા ભીંજાયા છે। તો એસટી ડેપો, ટાવર બજાર, કન્યાશાળા, શિનો રોડ પર વરસાદ વરસ્યો છે। અસહ્ય ઉકળાટથી નગરજનોને મળી છે રાહત। વડોદરાના શિનોરમાં એકાએક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। ભારે પવન અને વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ વરસ્યો છે। શિનોર, કુકસ, સાદલી સહિતના ગામોમાં વરસાદ વરસ્યો। શિનોરમાં ભારે પવન ફૂંકાતા મકાનના પતરા ઉડ્યા। તો ભારે પવન સાથે વરસેલા વરસાદને પગલે અનેક વિસ્તારોમાં વીજળી પણ ડૂલ થઈ છે। રાત્રિ દરમિયાન વરસેલા વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે। તો ભારે પવન સાથે વરસેલા વરસાદને પગલે ખેડૂતો ચિંતાતુર બન્યા છે। સાંતલપુરના પીપરા ગામમાં છેલ્લા 36 કલાકથી વીજ પુરવઠો બંધ હોવાથી ગ્રામજનો કાળઝાળ ગરમીમાં હેરાન થયા છે। પવનના કારણે વીજપોલ નમી જતા યુજીવીસીએલ દ્વારા વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવ્યો છે। ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે યુજીવીસીએલ કર્મચારીઓ ફોન નથી ઉઠાવતા અને ઓફિસમાં પણ તેમની ફરિયાદનું કોઈ નિરાકરણ કરવામાં નથી આવતું। ગ્રામજનો દ્વારા વીજ પુરવઠો તાત્કાલિક પુનઃ શરૂ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે। આજે પીપરાળામાં અવારનવાર લાઇટનો પ્રશ્ન રહેશે અને આજે 36 કલાકથી પીપરાળા ગામમાં વીજ કાપશે। વીજ કેવી રીતે લાઇટ જાય છે એની કોઈ ખબર નથી। અને જીબીના હેલ્પર સાંતલપુર તાલુકામાં માત્ર 3 જ જણા છે। આપણે હેલ્પરને ફોન કરીએ તો હેલ્પર ફોન ન ઉઠાવે, આપણે સાંતલપુર જવું પડે। અવારનવાર આવા લાઇટના ધાંધિયા થતાં પીપરાળા ગામમાં લાઇટની મોટી તકલીફ પડે છે। બપોરે 1 વાગ્યા સુધી 12 જિલ્લા ખૂબ સાવધાન। 12 જિલ્લામાં બપોરે 1 વાગ્યા સુધી વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। 60 કિલોમીટરની ઝડપે પવન સાથે તોફાની વરસાદ વરસી શકે છે। દક્ષિણ ગુજરાત, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર માટે આગાહી કરવામાં આવી છે। બપોરે 1 સુધી 10 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ રહેશે। બપોરે 1 સુધી 11 જિલ્લામાં વરસાદનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। તો 12 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। તોફાની વરસાદની શક્યતા। અને મહત્વપૂર્ણ સમાચારની વાત કરીએ તો નવસારીના તપોવન સંસ્કાર ધામમાં બાળકના મોતના મામલે પરિવારના ગંભીર આક્ષેપ। પરિવારે તપોવન સંસ્કાર ધામ ઉપર લગાવ્યા બેદરકારીના આક્ષેપ। હોસ્ટેલના વોર્ડનની બેદરકારીના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે। વોર્ડને બાળકની તકલીફ સમજ્યા વગર જ તેની બાજુમાં પૂતળાની જેમ બેસી રહ્યો। 13 વર્ષીય મેઘ જૈન આખી રાત તરફડિયા મારતો રહ્યો, પરંતુ હોસ્પિટલ ન લઈ જવાયો।
મેઘજનના તરફડિયા મારતા સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે. વાલીઓ માટે પણ ચેતવણી સમાન કિસ્સો. પરિવારે સંસ્થાની બેદરકારી સામે કડક પગલાં લેવા પોલીસને વિનંતી કરી છે. પોલીસે બાળકના વિસેરા રિપોર્ટની પણ તજવીજ હાથ ધરી છે. વિસેરા રિપોર્ટ આવ્યા બાદ મેઘજનના મોત પ્રકરણમાં આવી શકે છે નવો વળાંક. તો અહીં સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. વોર્ડન બાળકની તકલીફ સમજ્યા વગર તેની બાજુમાં પૂતળાની જેમ બેસી રહ્યા હોવાના દ્રશ્યો અહીંયા સામે આવ્યા. ઉલ્લેખનીય છે કે યોગ્ય સમયે તેને હોસ્પિટલમાં ન લઈ જવામાં આવ્યો, જેના કારણે તે મોતને ભેટ્યો. પોલીસે બાળકના વિસેરા રિપોર્ટની તજવીજ હાથ ધરી છે, પરંતુ હોસ્ટેલના વોર્ડનની મોટી અને ગંભીર બેદરકારી અહીં સામે આવી છે. સંવાદદાતા ભાવિન જોડાયા છે ફોન લાઈન પર. ભાવિન, સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે કે કોઈ પગલાં નથી લેવામાં આવતા, બાળક તરફડિયા મારી રહ્યું છે, શું વધુ વિગત? ચોક્કસથી લુબના જે ઘટના છે નવસારીના જે તપોવન સંસ્કારધામની જે ઘટના છે, સંસ્કારધામમાં જે બાળકનું જે મૃત્યુ થયું હતું, એમાં તપાસ દરમિયાન જે છે સીસીટીવી બહાર આવ્યા છે. તેમાં હોસ્ટેલના જે વોર્ડન છે, એટલે કે જે મૃતક બાળક હતો એનો મોટો ભાઈ જ વોર્ડન હતો, અને એ બાળકની તકલીફ નહીં સમજી શક્યો અને બાળક તરફડિયા મારતો પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. એટલે કે 13 વર્ષીય બાળક જે મેઘ છે, આખી રાત તરફડિયા મારીને પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. અને બેદરકારી એ હતી વોર્ડનની કે એને જે રીતના અસહ્ય દુખાવો અને પીડાઓ થતી હતી, તો પણ તે છતાં પણ એમને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં ન આવ્યો. એટલે આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં આવી છે. અને ત્યારબાદ જે સીસીટીવી બહાર આવતા હાલમાં જે વોર્ડન છે તે જે એમને હાલ સ્કૂલમાંથી, એટલે કે જે તપોવન સંસ્કારધામ છે એમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે, ફરજમાંથી બરતરફ કરી દેવામાં આવ્યા છે. લુબના, અને સમગ્ર ઘટના મામલે પોલીસ હાલ તપાસ હાથ ધરી રહી છે. લુબના, બિલકુલ ભાવિન, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો ગંભીર આક્ષેપ, પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવાની માંગ. સવારે 6 થી 10 સુધીમાં 34 તાલુકામાં વરસાદ. સવારના 2 કલાકમાં 34 તાલુકામાં વરસાદ. 2 કલાકમાં સૌથી વધુ હરાસોટમાં 2.3 ઇંચ વરસાદ, મહુવામાં 2.2 ઇંચ, નેત્રાંગમાં 1.7 ઇંચ વરસાદ, તો ભરૂચમાં 1.7 ઇંચ વરસાદ, માંગરોળમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ. 2 કલાકમાં 7 જિલ્લામાં 1 ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસ્યો છે. અમરેલીના લાઠીના જરખિયા ગામમાં અનુસૂચિત જાતિ સમાજના યુવકની હત્યાના પ્રકરણમાં સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. સાવરકુંડલામાં દુકાને નમકીન લેવા ગયેલા યુવક સાથે મારામારી થઈ હતી, જે બાદ નિલેશ રાઠોડ નામના યુવકનું સારવારમાં મોત થયું હતું. હાલમાં પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે. તો જરખિયા ગામમાં યુવકની હત્યા મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. દુકાનમાં થયેલી મારામારીના દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. નિલેશ રાઠોડ નામના યુવકનું સારવારમાં મોત થયું હતું. તો પરિવારમાં પણ આક્રોશ છે. જરખિયા ગામમાં યુવકની હત્યા મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પરિવારની માંગ છે કે દોષિતોને જલ્દી સજા આપવામાં આવે. તો દુકાનમાં થયેલી મારામારીના દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. કઈ રીતે જે તમામ લોકો છે તે ભેગા મળીને એક યુવકને મારે છે, જે બાદ તેનું મોત નીપજ્યું હતું. તો સીસીટીવીના આધારે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. લાકડા અને ધોકા વડે આ યુવકને કઈ રીતે બેરહેમીપૂર્વક મારવામાં આવ્યો તેના સીસીટીવી દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે બોલાચાલી બાદ બબાલ છે તે વધુ જોવા મળે છે, અને તે બાદ કેટલાક લોકો દ્વારા તેને ઢોર મારવામાં આવે છે. આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પોલીસ દ્વારા વધુ કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવશે. જરખિયા ગામમાં યુવકની હત્યા. રાજન જોડાય છે ફોન લાઈન પર વધુ માહિતી આપવા માટે. રાજન, જે પ્રકારથી દ્રશ્યો સામે આવે છે કે પહેલા બોલાચાલી થાય છે, બાદમાં તમામ લોકો મળીને મારે છે યુવકને બેરહેમીથી, શું વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે આ મામલે? ગત 16 તારીખની છે, અને જે સમગ્ર મામલો છે 16 તારીખે બન્યો હતો. અને એ વખતના દુકાન પર જે વેપારના પેકેટ લેવા માટે થઈને આ મારામારી હતી, ત્યારબાદ ખૂબ વિવાદ પણ થયો હતો. પરંતુ અમરેલીના સાંસદ ભરતપુત્રને મધ્યસ્થી કરી અને મામલો હાલ ધારે પકડી અને આરોપીઓને લેવાની તજવીજ પણ હાથ ધરી છે. સીસીટીવી પણ હવે પહોંચ્યા છે, એટલે આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. બિલકુલ રાજન, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો આ મામલે વધુ તપાસ કરવામાં આવશે. રાજકોટમાં માતા જ બની કુમાતા, બાળકને છત પરથી હાથ પકડી નીચે લટકાવ્યો. ગોકુલધામ આવાસનો આ વિડીયો વાયરલ થયો છે. મહિલા એક બાળકને છત પરથી નીચે લટકાડતી જોવા મળી. અન્ય એક વ્યક્તિએ બાળકનો જીવ બચાવ્યો. મહિલા પાસેથી બાળકને છોડાવવાનો કર્યો પ્રયાસ.
મહિલા બાળકને ન છોડતા મહિલાને માર માર્યો. કયા કારણોસર મહિલા બાળકને છત પરથી નીચે લટકારતી હતી તે અંગે ઉઠ્યા છે સવાલો. વિડીયોમાં બાળક સાથે દેખાઈ રહેલી મહિલા તેની માતા છે કે કેમ તે બાબતે ચર્ચા તેજ થઈ છે. તો ઘોર કળિયુગ માતા જ કુમાતા બની હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. બાળકને છત પરથી લટકારતી આ મહિલા જોવા મળી. ગોકુલધામ આવાસનો આ વિડીયો છે તે વાયરલ થઈ રહ્યો છે. રાજકોટનો આ વિડીયો સામે આવતા ચકચાર મચી છે. મહિલા બાળકને કઈ રીતે લટકાડી રહી છે તે અહીં જોવા મળી રહ્યું છે. અન્ય એક વ્યક્તિએ આ બાળકનો જીવ બચાવ્યો હતો. જો આ વ્યક્તિએ બાળકને ન બચાવ્યું હોત તો શું થાત તે મોટો સવાલ છે. બાળકનો જીવ જોખમમાં મૂકવા અંગે ચર્ચા થઈ રહી છે. આ વિડીયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. એક યુવક ત્યાં આવે છે અને તે આ માસૂમ બાળકને બચાવે છે. બાળકને છત પરથી હાથ પકડીને આ મહિલા નીચે લટકાડતી જોવા મળી રહી છે. ગોકુલધામ આવાસનો આ વિડીયો ચર્ચાનો વિષય હોવાની સાથે તપાસનો પણ વિષય બન્યો છે. વલસાડ હાઈવે પર નબીરાઓના કારના કાફલાનો સીન સપાટાનો વિડીયો સામે આવ્યો છે. પારડી પોલીસે હાઈવે પર હીરોગીરી કરતા નબીરાઓને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું. હાઈવે પર સ્ટન્ટ કરતા 9 આરોપી યુવકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે સપાટો બોલાવી 9 કાર સહિત 82 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. તો મહાત્મા મંદિરમાં સીએમનું સંબોધન થઈ રહ્યું છે. સીધા જઈશું ત્યાં. આપણા સૌનું ગૌરવ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, માન્ય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, કેન્દ્રીય મંત્રી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનોહરલાલજી ખટ્ટર, મારા મંત્રીમંડળના સાથી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત, શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રી મુળુભાઈ બહેરા, શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોર, શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, ગાંધીનગરના મેયર શ્રીમતી મીરાબેન પટેલ, ઉપસ્થિત સૌ સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, ઉપસ્થિત સૌ પદાધિકારી, ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. ઓપરેશન સિંદૂરની જ્વલંત સફળતા પછી પહેલીવાર ગુજરાત પધારેલા વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ તથા દેશના સેનાના સૌ જવાનોને આ ઓપરેશનની સફળતા માટે આપણા સૌ વતી ગુજરાત વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આપ સૌ પણ તિરંગાથી અભિનંદન પાઠવી શકો છો. વડાપ્રધાનશ્રીએ આ ઓપરેશન સિંદૂરથી આતંકવાદ સામેની દેશની લડાઈના નવા માપદંડ નક્કી કર્યા છે. વિકાસની રાજનીતિના પ્રણેતા આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ વિકાસ માટે સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિ બેયને મહત્વ આપ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વની ચોથી સૌથી મોટી આર્થિક મહાસત્તા બની છે. એ માટે પણ આપ સૌ વતી ગુજરાત વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. ગુજરાત ભાગ્યશાળી છે કે તેમના કુશળ નેતૃત્વનો લાભ અઢી દાયકા કરતા વધુ સમયથી મળતો રહ્યો છે. રાજ્યના સર્વગ્રાહી અને સમૃદ્ધ વિકાસનો પાયો 2001માં શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ મુખ્યમંત્રી તરીકેનું સેવા દાયિત્વ સંભાળ્યું ત્યારથી નખાયો છે. શહેરી વિકાસ વર્ષની ઉજવણી પહેલા આપણે ત્યાં નગરપાલિકાઓ મહાનગરપાલિકાઓ પાસે પૂરતા નાણાંના અભાવે વિકાસ કામો અટકી પડતા. નગર એટલે નળ, ગટર અને રસ્તા એવા વિકાસ કામો પૂરતો શહેરીકરણનો ખ્યાલ સીમિત હતો. નગરોમાં ગટરના ઢાંકણા બદલવા જેવી નાની બાબતોની વહીવટી સ્વાયત્તતા પણ જોઈએ તેટલી નહોતી. રાજકોટ જેવા મોટા શહેરોમાં પણ ટેન્કર રાજ ચાલતું હતું. અંડરગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજ, સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ જેવી સુવિધાઓ નગરો માટે કલ્પના સમાન હતી અને હતી તે પણ પૂરતી ન હતી. નગરપાલિકાઓ શહેરો સુધરાઈ કહેવાતી, પણ નગરજનોની સુખાકારી સુવિધાઓમાં સુધારો થાય તેવા કામ ઓછા થતા. શ્રી મોદી સાહેબે શહેરી વિકાસની આખી પરિભાષા
તેમના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળમાં બદલી નાખી છે. આજે વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી આપણું ગુજરાત શહેરી વિકાસ સહિત સર્વાંગી વિકાસનું રોલ મોડેલ સ્ટેટ બન્યું છે. ગુજરાતના